بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جنات کو آدم سے بھی پہلے زہریلی آگ سے پیدا کر چکے تھے۔ ابلیس چونکہ بڑا عبادت گزار تھا، اس لیے نوری فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ ابلیس جو جنات کی نسل سے تھا عبادت گزاروں میں ہم سے بھی بڑھ گیا ہے، تو انہوں نے اللہ سے خواہش ظاہر کی کہ اگر ابلیس ہمارے ساتھ رہے تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی اور ابلیس آسمانوں پر پہنچ گیا اور فرشتوں کا بھی استاد بن گیا۔ جب جنات نے نافرمانی کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر ابلیس کی ماتحتی میں ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جنات کو مار مار کر بھگا دیا اور وہ 2 جزیروں میں دھکیل دیے گئے۔ اسی فتح سے ابلیس مغرور ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اگر اب اللہ تعالیٰ مجھے اس سلطنت سے نکالے گا تو میں نہیں نکلوں گا۔ گویا ابلیس خدا کے مقابلے میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے، مگر دوسری طرف اللہ جو مختار کل ہے اس کے دل کی بات کا جواب یوں دیتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد فرشتوں نے لوح محفوظ پر لکھا دیکھا کہ ان قریب ایک مقرب بارگاہ الہی عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ فرشتوں کو فکر لاحق ہوئی اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس کا ذکر کرنے لگے۔ فرشتوں کو فکر کرتے دیکھ کر ابلیس کو بھی معلوم ہوا تو کہنے لگا اس قصہ کا ہم سے تعلق نہیں، اور ابلیس سمیت تمام فرشتے اس مردود پر لعنت بھیجتے رہے۔ ایک روز ابلیس نے اللہ سے کہا اے خدا تو مجھے اس فرشتے کا نام بتا دے جو تیری نافرمانی کرے گا تاکہ میں اسے ہلاک کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے عرصہ کے بعد تمہیں خود اس کا پتہ چل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ ہم تم سے ایک مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جس میں سے بعض میری فرما برداری کریں گے اور بعض نافرمانی۔ جو فرما برداری کریں گے انہیں میں بہشت میں جگہ دوں گا اور جو نافرمانی کریں گے ان سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ زمین نے عرض کیا بہشت میں جانے والوں پر تو میں بہت خوش ہوں، مگر جو دوزخ میں جائیں گے میں ان سے خوف محسوس کرتی ہوں۔ اور اس خوف میں زمین اس قدر روئی کہ اس کے آنسوں سے ریاں بہہ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین کے اجزاء سے ایک مٹھی مٹی لاؤ۔ چنانچہ جبرائیل زمین پر پہنچے تو زمین بہت روئی اور ان سے اللہ کی پناہ مانگی، اور وہ زمین کی یہ حالت دیکھتے ہوئے رحم کی نظر سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس لوٹ آئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ زمین کی گریا ازاری کے باوجود مٹی لے آئے۔ اللہ نے پوچھا تمہیں زمین کے پناہ مانگنے پر ترس نہ آیا؟ تو کہنے لگے ترس کرتا تو حکم خداوندی کی تعمیل کیسے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک الموت مقرر کر دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ موت دنیا میں مکروہ چیز گنی جائے گی، اس میں تیرے نبی اور پیغمبروں جیسی ہستیاں بھی ہوں گی، اس لیے لوگ مجھے اپنا دشمن سمجھیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم موت کے لیے بیماریاں بنا دیں گے اور دنیا کی نظریں بھی تمہیں دیکھ نہ سکیں گی۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف اجزاء سے مٹی اکٹھی کی تھی، اس لیے دنیا میں انسان بھی مختلف صورتوں کے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک بھگویا اور خمیر ہوتا رہا، پھر اس مٹی کو 40 سال تک سوکھنے دیا، یہاں تک کہ اس سے کھنکھناتے برتن کی آواز آنے لگی، تو اللہ نے اس سے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی۔ عدیم چونکہ زمین کی سطح کی مٹی کو کہتے ہیں، اس لیے اس پتلے کو آدم کہا گیا۔ جب یہ پتلا ایک ٹھیکری کی طرح پڑا تھا تو ابلیس اور تمام فرشتے اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، مگر ابلیس جب خاکی پتلے کو ٹھکرا کر بھاگتا تھا تو اس سے مٹی کے برتن کی آواز آتی تھی، اور ابلیس تعجب سے اس کے پاس آ کر کہتا تھا کہ اے خاکی پتلے تو کوئی بڑی چیز نہیں، مگر سوچتا یہی تھا کہ یہ کسی بڑے کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ کبھی کہتا کہ اگر خدا نے تجھے میرے قبضہ میں دیا تو میں تجھے مار ہی ڈالوں گا، اور اگر مجھے تیرے حوالے کیا تو تیری تابعداری نہیں کروں گا۔ جب پتلا خاکی تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس کے بدن کے اندر داخل ہو جا۔ روح پابندی حکم کے ماتحت آدم کے پتلے کے سر سے اندر داخل ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی اور زبان سے فوراً الحمدللہ نکلا۔ اللہ نے بھی فرمایا یرحمک اللہ۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں تک پہنچ گئی تو سارا بدن گوشت بن گیا اور آنکھیں روشن ہو گئی۔ آدم کو اس وقت بھوک لگی اور جنت کے پھل کھانے کے لیے دوڑا، چنانچہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے جو پھل بھی نظر آیا کھاتا گیا اور پیٹ بھر کر کھا لیا، اور پھر اپنی جگہ پر تسلی سے
आ बैठा, मगर तन्हाई तन्हाई महसूस करता था। उसे अपनी जिन्स का कोई दूसरा फर्द नजर न आता था, इसलिए उकतास आ गया और उदासी महसूस करने लगा। उस वक्त फरिश्तों को यह ख्याल हुआ कि हमारी पैदाइश सबसे पहले हुई है, इसलिए हम सब मखलूक से अफजल हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, तो ऐसे शख्स को जमीन में आबाद करता है जो फसाद और खून रेजियां करे, हालांकि हम तेरी हम्द करते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो चीज जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने उस हुक्म पर मुआफी मांगी और कहने लगे, ऐ अल्लाह, हम तौबा करते हैं और तुझसे रोते हुए मुआफी मांगते हैं। फिर अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा पढ़ा दिए और फरिश्तों से कहा कि अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो उन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अपनी माजूरी जाहिर की और कहा, तू पाक है और हमें सिर्फ इतना ही इल्म है जो तूने बता दिया है और तू बड़ा जानने वाला और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुआ और कहा, तुम फरिश्तों के नाम बताओ। बस जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के उनके नाम बता दिए तो फरिश्तों ने फौरन उज़्र खाही करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत का इकरार कर लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, आसमानों और जमीनों की सब पोशीदा चीजें हमें मालूम हैं और तुम्हारे जाहिर और बातिन को हम जानते हैं। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्त पर बिठाकर फरिश्तों को कहा, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। जब वो सजदा करके उठे तो इब्लीस को मुंह फेर कर खड़े देखा। उसकी सूरत बदल चुकी थी और उस बदली सूरत को देखकर फरिश्तों ने दोबारा सजदा किया। उस वास्ते नमाज में 2 सजदे हैं। जब शैतान ने दूसरे सजदे से भी इनकार किया तो खुदा ने उससे पूछा, है इब्लीस, जिस चीज को हमने खुद अपने हाथ से बनाया तूने उसे सजदा क्यों न किया? क्या तू गुरूर में आ गया है या अपने आप को बड़ा समझता है? इब्लीस ने कहा, मैं इसे सजदा कैसे करूं? मैं उससे बेहतर हूं। तूने उसे मिट्टी से बनाया और मैं आग से बना हूं। इब्लीस के इस जवाब पर अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ इब्लीस, तू यहाँ से बाहर निकल जा। तू हमारी दरगाह से खारिज हो गया है और रोजे जजा तक तुम पर लानत बरसती रहेगी। इब्लीस का हुस्न जमाल फरिश्तों से बेहतर था और इबादत और बंदगी में भी वो बुलंद दर्जा रखता था, मगर अल्लाह ने उसे उसकी नाफरमानी की वजह से बहिश्त से निकाल दिया और उसकी शक्ल खौफनाक और आंखें नीली हो गईं और सूरत सियाही में बदल गई। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अज़ाज़ील यानी इब्लीस अज़ाब इलाही में मुब्तला हुआ तो उसने रोते हुए अपनी दराजी उम्र के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, तुम्हें उस दिन तक मोहलत दी जाती है जिसका इल्म हम ही जानते हैं। जब अल्लाह ने इब्लीस को अपनी बारगाह से निकाल दिया तो उसने शोर मचाया और कहा, मैं तेरे बंदों का बहकाऊंगा और किसी को राह रास्त पर ना आने दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम हक बात कह देते हैं क्योंकि अल्लाह हमेशा हक बात ही बयान करता है कि ऐ इब्लीस, हम तुम्हें और तेरी पैरवी करने वालों को दोज़ख का ईंधन बना देंगे। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने तुझे अपनी कुदरत से बनाया है और तुझ में अपनी खास रूह डाली है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम जन्नत में मेरे अहकाम को मानते रहो। आदम अलैहिस्सलाम ने वो हुक्म पूछे तो अल्लाह ने बताया, शैतान का कहना ना मानना, उस दरख्त का फल ना खाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन अहकाम की पूरी पूरी तामील करने का अहद किया और फरिश्ते गवाह हुए। बलिहाज़े इंसान आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि जन्नत में अगर मेरा कोई हम जिन्स साथ होता तो जिंदगी अच्छी गुजरती। इसी ख्याल में वो सो गए और नींद में ही उनके पहलू से हवा इस तरह पैदा हुई कि उन्हें मालूम भी ना हो सका। मगर इस बाब में मुख्तलिफ बयान हैं। एक बयान ये भी है कि आदम के पुतले से जो मिट्टी बाकी बची रही उस मिट्टी से हवा को पैदा किया गया। बहरहाल आदम को अपनी जिन्स मिल गई और वो खुश व खुरम रहने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से अर्ज किया कि शैतान यानी मेरा दुश्मन तो बन चुका है, अगर तूने मेरी मदद न की तो मैं उससे कैसे बच सकूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने हर बंदा के साथ एक मुहाफिज पैदा करूंगा जो उसे हर बुराई से रोकता है। एक मुहाफिज पैदा करूंगा जो उसे हर बुराई से रोकता रहे और उस बुराई को रोकने में जितनी सही और मदद वो कर सकता है करता रहे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और मदद मांगी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं एक नेकी के बदले 10 नेकियां दूंगा, बल्कि उससे भी ज्यादा तादाद बढ़ा दूंगा, मगर गुनाह एक के बदले एक ही शुमार होगा, उसमें इजाफा नहीं होगा, बल्कि उसे भी मुआफ कर दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर और इमदाद के लिए सवाल किया तो अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देता है। फिर और मदद मांगी तो हुक्म हुआ कि मौत तक तौबा का दरवाजा हर इंसान के लिए खुला रहेगा। जो शख्स जिस वक्त भी मुआफी का तलबगार होकर
کر توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا اور ہر شے کے جاننے والا ہے۔ نہ امیدی گناہ ہے، امیدوار بن کر بار بار مانگنے سے بھی اسے کسی سے چڑھ نہیں بلکہ اسے اپنی مخلوق سے 100 ماہ سے بھی زیادہ پیار ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اور خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے میں اپنی رحمت سے ہی تجھے بخش دوں گا۔